Hello, good evening. So, I hope you guys are doing great. So, today we are going to revise the last 6 chapters from electromagnetic waves to semiconductors. Clear? So, can we start? I hope you already started to revise some chapters. Sachin sir already taken some chapters, so the left. So here we are beginning with electromagnetic waves. So can we start or we have to wait for somebody? Ma'am, notes. What notes you want? Tom Tell Vlogs, hello. Hiba Shihab, hello ma'am, hello. Hello Hiba. So how's going your preparations? Not so good. Tom Tell Vlog, not so good. Why not so good? What happened? What happened? Not so good. So we have to change that. Not so good to become everything is good. Okay, tension. Oh, why this much tension? This is only your +2, right? And just a model exam. Just get prepared with all those things and go write your exam, whatever you know. And then there are some time for your last public exam also and do the preparation. So, without further ado, we are going to start with the chapter electromagnetic waves. Very simple chapter, very simple concept, very few things. So, can we start? Right? Ready? Ready ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ready എന്ന് പറഞ്ഞേ. Ready ആണെങ്കിൽ can we start? Are you guys ready? Please comment. നിങ്ങൾ ready ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ready ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ. Let's make it a josh. Ready ma'am? Yes. Okay. Yes, ready. So first of all, we are not going to do the complete revision or nothing like that. We are actually focusing on the important problems, important type of questions. Through that we are revising the chapters. Okay, so there will be not so much time. It will be easy for you. Okay, so I'm going to start with the first chapter. What is displacement current? What is displacement current? What is displacement current? This is the first topic that we are studying from in the first chapter in the electromagnetic waves. What is displacement current? It is nothing but simple thing. Current due to the varying electric field. Current due to the varying electric field is known as displacement current. Okay, so we didn't heard about that, right? Are you really? Just tell me. This is the first time that you heard about displacement current? Yes or no? Current due to the varying electric field. Okay, this is the current due to varying electric field. Varying electric field. And it is denoted with ID. Denoted with ID. So it is actually some kind of contradiction to the Ampere's law. Maxwell has actually introduced it. So Maxwell and the current and it is not only due to the conduction current, it is due to the varying electric field also. And there is some equation that we are going to check in the next question. And what is the equation for displacement current? This will be ID is equal to epsilon naught d phi E by dt. So you can actually say that current is due to the varying electric field or varying electric flux. Okay, current is due to varying electric field and varying electric flux, and the equation is nothing but epsilon naught d phi E by dt. D phi E by dt is nothing but the flux. Clear? Is it clear?
Clear ആണോ? Equation കാണുന്നില്ല. Okay, fine. Okay, I'll write again. So ID is equal to epsilon naught d phi e by dt. This is the equation for displacement current. Now is it clear? Okay, without further ado, I'm moving on to the next question. Write the Ampere-Maxwell's law or Maxwell's modification to Ampere-Circuitan law. So നമുക്കറിയാം, what was Ampere-Circuitan law? നമ്മൾ മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. B dot dl is equal to mu naught I. B dot dl is equal to mu naught I. But here there is some change according to Maxwell or the modification to Ampere-Circuitan law. There is some change. So it will be like this. B dot dl is equal to mu naught IC. What is this IC? Which is the conduction current, plus ID, which is the displacement current. So B dot dl is equal to mu naught IC plus ID. Okay, IC is the conduction current, ID is the displacement current. We already know the equation for ID. What was ID? ID is equal to epsilon naught d phi e by dt. So just substitute that. B dot dl is equal to mu naught IC plus epsilon naught d phi e by dt. That's it. If you want, you can just expand it, like multiply mu naught into the bracket. That's it. So is it clear? Sigma, is it clear for you? Okay, so this is the equation for Ampere-Maxwell's law or the Maxwell's modification to Ampere-Circuitan theorem. So the next, dash is the source of electromagnetic wave. Now let me ask you first, what is the source of an electric field? What is the source of an electric field? Can you give me the answer? What is the source of an electric field? Please make it fast, quick. What is the source of electric field? No. At least what is the source of magnetic field? What is the source of magnetic field? Nobody? Okay. So the source of electric field is the stationary charges and the source of magnetic field is the moving charges. Then who is the source of electromagnetic wave? Simple thing, which is nothing but the oscillating or you can say accelerating charge. Oscillating or accelerating charge. Oscillating or accelerating charge is known as the source of electromagnetic wave. Some part of the equations are covering out of the target. What is that? Okay, so I'll make sure I'll write it on the upper part. Okay, so what is the source of electromagnetic wave, which is an important question? Oscillating or accelerating charge. The next one, a typical plane electromagnetic wave propagating along z direction. Typical plane electromagnetic wave propagating along z direction. Note down it, shown in the figure. Okay, now write the equation for electric and magnetic field. Write the equation for electric and magnetic field. If it is in z direction, and as you can see the electric field is along the x direction, you can simply write it down. E is equal to E naught sine k z minus omega t. That's how we are going to represent the electric field of an electromagnetic wave. Okay, ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Electromagnetic wave in പ്രത്യേകത എന്താണ്? Which is perpendicular to the electric field and magnetic field, and electric field and magnetic field are perpendicular to each other already. Okay, so ഇവിടെ x axis ആണ് നമ്മളുടെ electric field തന്നിട്ടുള്ളത്, which is in the x direction. So we have to represent Ex. If it is in y direction, we have to represent Ey. And already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് electromagnetic wave is in the z direction. Okay. Now magnetic field എവിടെയാണ്? Magnetic field is in the y direction. We can indicate by By is equal to B naught sine kz minus omega t. Okay. Now
How many of you know this equation? How many of you know this equation? Can you please say, what is this E naught? What is this B naught? What is this K, Z, omega? What are these things? Please comment it. What all these things? E naught. Okay, I'm covering some part. This is By. Now also it's not fine. Is it clear now? So Ex is equal to E naught sine kz minus omega t, which is the representation of electric field in an electromagnetic wave. Starting of the last equation, By. Okay. By is equal to B naught sine kz minus omega t. Clear? So E naught and B naught is nothing but the maximum amplitude of electric field and magnetic field. And we know that electromagnetic wave is a sinusoidal wave, and K is the wave vector. Very important thing. K is the wave vector. K is the wave vector, and Z is the direction of electromagnetic wave. Omega is the angular frequency. You should remember this. So here the X and Y shows the direction of electric and magnetic field respectively. E0 is the maximum amplitude of electric field. Sine is representing which is a sinusoidal wave, and K is the wave vector. Okay, K is the wave vector. Z is the direction of electromagnetic wave. Actually, you can identify the direction of electromagnetic wave by the equation. Like, you have to check here. Okay, if here it is Kx, then the electromagnetic wave is in the X direction. Now, minus omega t. Omega is the angular frequency and the t is the time. Is that clear? Everybody, please. Is that clear? Which is the angular frequency. Angular frequency. Okay. Angular frequency. Clear or not? Okay, I'm moving to the next question. List the properties of electromagnetic wave, any four. You have to just know some of the property. So first thing, electromagnetic wave is a transverse wave. Electromagnetic wave is a transverse wave. You should remember that electromagnetic wave is a transverse wave. Electromagnetic wave is a transverse wave. Okay, I think there is some mistake is occurring. Okay, I hope now it's clear. Sorry for that. Okay, so list the properties of electromagnetic waves. What are the properties? So it is transverse wave. It is transverse wave. One thing. And thottu munne njan parnu electric field and magnetic field which is perpendicular to each other, and electromagnetic wave is perpendicular to that of electric and magnetic field. So orkanda karyam, electromagnetic wave is always perpendicular to the electric and magnetic field. For example, electric field x direction lana, magnetic field y direction lanangi, electromagnetic wave is always in the y direction. Clear? Now the speed of electromagnetic wave in vacuum is c is equal to 1 by root mu naught epsilon naught. Okay, just remember this equation, there is nothing else. So, vacuum electromagnetic wave in the speed we can calculate which is c is equal to 1 by root of mu naught epsilon naught, which is actually nothing but 3 into 10 raised to 8 meter per second. 3 into 10 raised to 8 meter per second. Clear? Now the speed of electromagnetic waves in a material medium, which is given by V is equal to 1 by root mu epsilon. ഇവിടെ വാക്വത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ mu naught epsilon naught, ഒരു മീഡിയത്തിലാകുമ്പോൾ mu epsilon naught. Sorry, mu epsilon. Clear?
Now there is an important relation which is very important. This relation is very important, which means the speed of light the speed of electromagnetic wave can be given by the ratio of electric and magnetic field. Electric field and magnetic field ratio എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് electromagnetic wave ന്റെ speed ആയിരിക്കും. Okay, the ratio of electric field and magnetic field give the ratio. This ratio gives the speed of light, speed of electromagnetic wave. Okay, and again for light we know that there is no material medium is required, vacuum is enough. Here also no material medium is required for the propagation of EM wave. Electromagnetic wave ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള മീഡിയത്തിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല. It can propagate easily in the vacuum. Okay, now the last thing, electromagnetic wave transport momentum as well when this wave strikes on the surface. അതായത് മൊമെന്റം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് മൊമെന്റം ഉണ്ട്. And there is an equation P is equal to U by C. U is nothing but the energy density. Clear? Is it clear? Clear or no? Just the equations on the ortho. Electromagnetic wave transverse wave. Electromagnetic wave is perpendicular to the electric field and magnetic field. And speed of electromagnetic wave in vacuum is 1 by root epsilon naught mu naught. Mediathil agumbo 1 by root mu epsilon. Okay, these are the main important things. And also the momentum is equal to energy density by C. Okay, too much hot. So now I hope it's clear. The board is clear. Everything is fine. Okay. So guys, where is the Tom Tell vlogs, other people? Only the Sigma is present. Okay. So momentum is given by the energy density by the speed of light. P is equal to U by C. Okay, I'll write here P momentum, which is equal to U by C. Is that clear? Now, engane equation kittiyenu venengil njan onnu parnara. E is equal to, we know that mc square. E is equal to mc square. So, which is nothing but m into c into c. C is nothing but the speed or velocity. So I'll write here E is equal to mc square is so m into c, which is nothing but the speed of light or velocity. So m into v into c. mv is nothing but the momentum. This is nothing but the momentum pc. E is we taken as energy density, so we are taken as u. So u is equal to p into c. Then p is equal to u by c. Is that clear? Okay. Clear or no? If you want, I'll just. So moving on to the next. A plane electromagnetic wave of frequency along x direction at a particular point in space and time E is equal to 6.3 J cap V volt per meter. Okay, what is B at this point? അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 25 മെഗാഹെർട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ ഫ്രീ സ്പേസ് അലോങ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് ഇ എം വേവ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? ഇ എം വേവ് ഇസ് along x direction. EM wave is along x direction at a particular point
at a particular point in space at time t E is equal to, which means the electric field is 6.3 J cap volt per meter. 6.3 J cap volt per meter. Here, already they given the direction. J cap in the electric field is the direction. Please comment it. J cap in the electric field is the direction. J cap in the electric field is the direction. Please comment. Electric field in the value is 6.3 J cap volt per meter. So, electric field is the direction. Which direction? Nobody? Arilla. Electromagnetic wave x direction. Electric field J cap. So, electric field is actually J cap, which means it is in the y direction. Electric field is in the y direction. So, easily without further calculation or anything, magnetic field is the direction. Of course, it is in the z direction. Magnetic field z direction. Magnetic field will be in the z direction. But here we have magnetic field in the value. At point, electric field is 6.3 J cap volt per meter. Magnetic field B is equal to how much Tesla we have to find out. So we know that one equation. Before that, when properties in a explain, there is one important equation. C is equal to E naught by B naught, or else you can say write E by B. Okay. So C is equal to E by B. So here we have B. So B is equal to, E naught alangi E into C. What is E? E etrayana? E etrayana is nothing but 6.3 J cap into C nu parayana namakkariyam 3 into 10 raised to 8 meter per second. The value will be, no, we did a mistake. Sorry. C is equal to E naught by B naught. So, B naught is equal to, equation will become E naught by C. Just you have to division. So, E naught is 6.3 J cap by C is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So, the value will be, you will get 2.1 into 10 raised to minus 8 Tesla. Don't forget to write the unit. 2.1 into 10 raised to minus 8 Tesla, and B is along the y direction. B is along the, no, again. Electric field is along y direction. B is along the z direction. Clear ano? Enganeyanu problem solve cheyyunnathu clear ano? Is it clear? .3 J cap, yeah, 6.3 J cap is the electric field. 6.3 J cap is the electric field. Means there is any issue in the screen. What happened? Now it's not clear. Edana repeat cheyendadu. So, ivada thannittullathu electromagnetic wave ഏത് directionലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Already they said x directionലാണ് electromagnetic wave propagate ചെയ്യുന്നത്, move ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഏതോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 6.3 J cap എന്ന് തന്നു. J cap എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Which is in the y direction. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് x ഡയറക്ഷനിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് y ഡയറക്ഷനിലും ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് z. ആൻഡ് നമുക്കറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ C is equal to E naught by B naught എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, which is the ratio of electric field and magnetic field. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. സോ we are just rearranging it and dividing it. We'll get 2.1 into 10 raised to minus 8 Tesla. So ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. Just rearrange the equation. Okay, I'll write here. BZ is equal to we got 2.1 into 10 raised to minus 8 Tesla. Is that clear now? Clear or no?
Okay, so ma'am, screen. Okay, screen is a problem. Okay, give me a minute. Just a minute. Okay, so moving on to the next question. The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By is equal to 2 into 10 raised to minus 7 sine 0.5 into 10 raised to 3x plus 1.5 into 10 raised to 11 t Tesla. What is the wavelength and frequency of wave? So you should understand one thing. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. By is equal to 2 into 10 raised to minus 7 sine 0.5 into 10 raised to 3 x plus 1.5 into 10 raised to 11 t. This is time and this is the unit Tesla. Okay, what is the wavelength and frequency of the wave? So ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും what was the equation of ഇതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. What is this 2 into 10 raised to minus 7? This is nothing but the B naught. And 0.5 into 10 raised to 3 എന്ന് പറയുന്നത് which is the wave vector k. X means electromagnetic wave x directionലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. 1.5 into 10 raised to 11 എന്ന് പറയുന്നത് the angular frequency. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? യൂണിറ്റ് ടെസ്ല, that's okay fine. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തരിക. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ബി നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കെ വേവ് വെക്ടർ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് അലോങ് ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. 1.5 into 10 raised to 11 എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി. നൗ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ വേവ്. എ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് കാണണം. വേവ് ലെങ്ത് കാണാൻ we already learned one equation. K is equal to 2 pi by lambda. കെയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 2 pi by lambda. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? Then lambda is equal to 2 pi by k. K നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മുടെ K? Sorry, 0.5 into 10 raised to 3 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ K. Just do the calculation. 2 into 3.14
by 0.5 into 10 raised to 3. ഇതാണ് നമ്മുടെ കെയുടെ വാല്യൂ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get 1 minute. So we'll get 12.56 into 10 raised to minus 3 meter. ഇതാണ് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക. എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? So we know that wave vector equation ഓർത്ത് വെക്കുക 2pi by lambda. Lambdയുടെ equation just rearranging it, we'll get 2pi by k. അപ്പോൾ just value substitute ചെയ്യുക. ഈ തന്നിട്ടുള്ള magnetic field equation we'll get b, which means b and the wave vector. So just subtract, divide ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we'll get the answer. So this is the wavelength. Wavelength എന്ന് പറയുന്നത് 12.56 into 10 raised to minus 3 meter ആയിരിക്കും. Okay. Now, okay, what next? Next നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് the angular frequency. അല്ലേ? ഒമേഗയാണ്. ഒമേഗ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ്? 1.5 into 10 raised to 1.5 into 10 raised to 11. 11 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ന്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2pi ന്യൂ. അപ്പം ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 2pi ഒമേഗ ബൈ 2pi. ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ 2pi. ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വേഗം ചെയ്ത് നോക്കാം. 1.5 into 10 raised to 11 by 2 into 3.14. So this is actually we are getting, I think 0.24 into 10 raised to 11 hertz. This is the answer. Okay. Clear or no? Is it clear? So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വേവ് ലെങ്ത്തും ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. I hope it is clear. So moving on to the B question. Write the expression for the electric field. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ we can write E is equal to, ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് y ഡയറക്ഷനിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതിലായിരിക്കും? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതിലായിരിക്കും? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഇതാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. വേവ് വെക്ടറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കെയുടെ ഡയറക്ഷൻ, കെയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, കെയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് എക്സ് ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇ എം വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ഡയറക്ഷൻ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലോ വൈ ഡയറക്ഷൻ, ബി വൈ തന്നിട്ടുണ്ട്. So electric field should be in the z direction. So how we can write the expression? Ez is equal to E naught sine of kx minus omega t. ഇത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. Now ഇവിടെ നമുക്ക് k അറിയാം, ഒമേഗ അറിയാം. നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? We don't know what is E naught എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എങ്ങനെ E naught കണ്ടുപിടിക്കാം? Again the same equation. C is equal to E naught by B naught. So E naught will be equal to C into B naught. So C is nothing but 3 into 10 raised to 8 into B naught നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണ്? B naught is 2 into 10 raised to minus 7. B naught is 2 into 10 raised to minus 7. The answer will be 60. What is the unit? Volt per meter. This is the answer. Clear? Is it clear? Please respond. Is it clear ആണോ? എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? Mostly you will get a equation like this. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേവ് വെക്ടർ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ whatever the direction നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം ചെയ്യണം. കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത്. C is equal to E naught by B naught and K is equal to 2pi by lambda and omega is equal to 2pi nu. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയെങ്കിൽ you can easily score the mark. Okay. Clear? So moving on to the next one. Arrange electromagnetic wave in the increasing order of wavelength or decreasing order of the frequency. എന്താണ് increasing order and decreasing order of frequency? അതായത് നമുക്കറിയാം വൈസ് വേഴ്സ ആണ്. നമ്മളുടെ റേഡിയേഷൻസ് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ
ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാമ റേക്കാണ്. ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി ഹയർ ഫോർ ഗാമ റേ. ഞാൻ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്ന ഓർഡറിലാണ് എഴുതുന്നത്, ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് എഴുതുന്നത്. അതിന്റെ വൈസ് വേഴ്സ ആയിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ. ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആർക്കാണ്? ഗാമ റേ, which is gamma ray, then it is X-ray, then it is UV ray, then visible light, then after that IR, then microwave, then radio waves. Okay, so gamma ray maximum frequency, X-ray, UV ray, visible light, IR, microwave, radio waves ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഫ്രീക്വൻസി. ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ? വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയോ വേവ്സിന്, ഗാമ റേസിന് വേവ് ലെങ്ത് കുറവ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? Is that clear for everybody? So electromagnetic waves in the classification ആണ് ഇത് gamma ray, X-ray, UV ray, visible light, IR and microwave, radio waves. Okay. Now then we are going to move or learn the next chapter, ray optics and optical instruments, which is a very important chapter, high weightage in the chapter ആണ്. So ready അല്ലേ എല്ലാവരും? So the first one, write the law of reflection. What is the law of reflection? നമ്മൾ 10th standard മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. What is the law of reflection? What is the law of reflection? What is the law of reflection? Which is nothing but the angle of incidence will be equal to angle of reflection. ഒരു സർഫസിലേക്ക്, ഒരു പ്ലെയിൻ സ്മൂത്ത് സർഫസിലേക്ക് ഒരു റേ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഒബ്ലീക്ലി ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ടു ദ നോർമൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ബൈ മേക്കിംഗ് ദ സെയിം ആംഗിൾ. So angle of incidence is equal to angle of reflection, which is the law of reflection. First point. Now the other thing, the normal incident ray, reflected ray are lies in the same plane. Second point എന്ന് പറയുന്നത് the normal incident ray, reflected ray are in the same plane. The normal incident ray, reflected ray are in the same plane. Okay. Sona, hi Sona. Okay. Clear? So the next question, we are going to do the derivations. Okay. ഇതൊരു 2 മാർക്കിന്റെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്? നമ്മളൊരു കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ, കോൺകേവ് മിറർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കോൺകേവ് മിറർ എടുക്കുന്നു. സോ ഈ കോൺകേവ് മിററിൽ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഫിനിറ്റിന്ന് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻഫിനിറ്റിന്ന് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ടു ദ മിറർ, ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ത്രൂ ഫോക്കസ്. നമുക്കറിയാം ഒരു റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് എന്താ ചെയ്യുക? അത് ഫോക്കസിലൂടെ ആയിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ്. അങ്ങനെ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ അറ്റ് ദ നോർമൽ, ഇതിന് നമ്മൾ നോർമൽ വരച്ച് കഴിയുമ്പം അത് എവിടെയായിരിക്കും? ആ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലായിരിക്കും, at the C. Okay, this is the normal. Clear? And if the angle of incidence is theta, then what will be the angle of reflection? Of course, നമ്മൾ തൊട്ട് വരെ പഠിച്ചു law of reflection എന്ന് പറയുന്നത് angle of incidence should be equal to angle of reflection. So the angle of incidence theta ആണെങ്കിൽ, angle of incidence is equal to theta ആണെങ്കിൽ, angle of reflection is also equal to theta. Now please be careful. This first you have to consider this set. Can you see that? This one. So ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും? തീറ്റ ആയിരിക്കില്ലേ? ഈ ആംഗിളിൽ ഇവിടെ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും തീറ്റ ആയിരിക്കില്ലേ? So we can write, so this angle MCF എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ MCF is equal to തീറ്റ ആണ് അല്ലേ? Now same way നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? Here we can find out the tan theta. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. We know that angle is equal to, angle theta is equal to arc by radius. നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്, arc by radius. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് PM ആയിരിക്കും, റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്
PC എന്നുള്ളതായിരിക്കും. And otherwise you can use this എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. Tan theta is equal to opposite by adjacent. ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം തോന്നുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. So arc by radius, ഇവിടെ opposite by adjacent. So arc എത്രയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ tan theta വളരെ സ്മോൾ ആംഗിൾ ആണ്. So we can directly taken as theta is equal to what? Arc എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ PM ആയിരിക്കും. PM by the radius which is PC. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, PC എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ തൊട്ടിട്ട് C വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, which is nothing but the radius of curvature. The radius of curvature അല്ലേ. So we can write theta is equal to PM by R. So from that PM is equal to theta R. From that PM is equal to theta. So this is the first equation. Now the second one. Now we have to find out this angle 2 theta. How there is 2 theta? ഇവിടെ നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഇതാണ്, this one. ഈ Z കാണുന്നില്ലേ? So angle of incidence theta, angle of reflection theta, then what will be this total angle? It will be 2 theta. അത് 2 theta ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? This is also 2 theta. So tan 2 theta which is equal to again opposite by adjacent. Opposite എന്താണ്? PM by ഇവിടെ തൊട്ട് P തൊട്ടിട്ട് F വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് which is the focal length. അതായത് PF എന്ന് എഴുതാം. PF എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം? 2 theta is equal to PM by F. From that നോക്കുക, ഇവിടെ 2 theta is equal to PM by F. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് PM is equal to 2 theta F എന്ന് എഴുതാം. This is the second equation. Compare the first and second equation. First equation നോക്കുക, we got the first equation PM is equal to theta. Equate it. So theta R is equal to 2 theta F. We are equating, we can cancel the theta. We got the answer. R is equal to 2F. R is equal to 2F. From that we can write F is equal to R by 2. രണ്ട് മാർക്ക് പോക്കറ്റ് ലൈൻ. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? MD or CD? Okay, MD by CD. Okay, good. Okay. R is equal to 2F. So, relation between focal length and radius of curvature is nothing but focal length is the half of radius of curvature. Completed it. Now, the next, obtain the mirror equation. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ mirror equation obtain ചെയ്യുന്നത്? റെഡിയാണോ? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? Everybody please. Mirror equation നമുക്ക് അറിയാം ആക്ച്വലി അല്ലേ? 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. So listen here. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ലിസൺ, ray of light incident ചെയ്യുന്നു and is reflected through the focus. And the next one we are considering പോളിലൂടെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? സെയിം ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ P തൊട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയാം. ജസ്റ്റ് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ഓക്കെ. ആൻഡ് എവിടെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക? സിക്ക് പുറകിലാണ്, ബിയോണ്ട് സി ആണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് O and O dash. O and O dash എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ്. I and I dash എന്ന് കൊടുക്കാം. So it will be easy for you. Okay, so ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക. This one triangle O dash P, triangle O dash P and triangle I dash P, triangle I dash P. ഇതൊരു സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I dash by O dash, which means this height, object height and image height. So I dash by O dash, which is equal to, ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏത് എഴുതാം? I യുടെ corresponding PI and this is OP. So PI by OP. So this is the first equation. Now the next we are considering the next triangle, which is this one. This triangle, which is
FPM, triangle FPM, and the triangle here I dash F, and the triangle I dash F. Okay, I dash F. Clear? So the triangle noka I dash F, and this is O dash P. And ഇവിടെ I dash F ഉം FPM ഉം അല്ലെങ്കിൽ MPF ഉം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കുക, which is similar triangle. So ഇതും similar triangle ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം? I dash by I dash ന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഏതാ എഴുതാൻ പറ്റുക? കറസ്പോണ്ടിങ്, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് we can write MP അല്ലെങ്കിൽ PM, which is equal to അടുത്തതാ PF and IF. So IF by PF. Clear? IF by PF. So ഇവിടെ നോക്കുക, PM എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ, which is equal to O dash. അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റിന് ഈക്വൽ ആണ്. So we can write PM is equal to O dash. അല്ലേ? So the equation will become, the second equation will become I dash by O dash, which is equal to IF by PF. അല്ലേ? So left hand side നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെയും തേർഡ് ഇക്വേഷന്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെയും തേർഡ് ഇക്വേഷന്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ്. സോ what we can do, നോക്കാം, ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. What will get? PI by OP is equal to PI by OP, which is equal to, here this is IF by PF, IF by PF. So നോക്കാം, PI എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? P തൊട്ട് I വരെ, ഇമേജ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ PI is equal to V. Then OP എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്. OP is equal to U. Negative sign because left side ലാണ് according to new Cartesian sign, which is minus. Next IF എന്ന് പറയുന്നത് I തൊട്ടിട്ട് F വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. Before that PF is nothing but പോൾ തൊട്ടിട്ട് ഫോക്കസ് വരെയുള്ളത്, which is focal length. So ഇവിടെ നോക്കാം, പോൾ തൊട്ടിട്ട് ഫോക്കസ് വരെയുള്ളത് F, ഇവിടെ P തൊട്ടിട്ട് I വരെയുള്ളത് V. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും? IF എന്ന് പറയുന്നത് minus V minus F. So just substitute PI എന്ന് പറയുന്നത് minus V by minus U, which is equal to IF ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? minus V minus F by minus F. Okay, so minus cancel. So we get V by U is equal to V minus F by F. Just expand it. V by U is equal to V by F minus F by F. So V by U is equal to V by F is equal minus 1. Now the next step is divide the whole equation with V. Divide the whole equation with V. So V by U is equal to V by F minus 1. Divide with V, what will get? V by U into V is equal to V by F into V minus 1 by V. So V get cancelled. This will be equal to 1 by U is equal to 1 by F minus 1 by V. Just rearranging, 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V. That's it, the mirror equation. Okay, clear? Clear ആണല്ലോ? So moving on to the next. An object is placed at 10 centimeter. An object is placed at 10 centimeter in front of a concave mirror of a radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image in each case. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം 10 സെന്റിമീറ്ററിൽ വെച്ചു, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം 10 സെന്റിമീറ്ററിൽ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഒബ്ജക്റ്റ് 10 സെന്റിമീറ്ററിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി U is equal to minus 10 centimeter. കാരണം ഏത് മിററാണ്? കോൺകേവ് മിററാണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവേർഷൻ. ഓക്കെ, സോ U എന്ന് പറയുന്നത് -10 ആണ്, ആണല്ലോ. നൗ അവർ പിന്നെന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇസ് 15 സെന്റിമീറ്റർ. R is equal to
15 centimeter തന്നു. Then what will be f? F is equal to 15 by 2, which is nothing but 7.5. Don't forget to put the minus sign because it is in the left side. So f എന്ന് പറയുന്നത് minus 7.5 centimeter. Clear? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ f അറിയാം, u അറിയാം. v ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Find the position, nature and magnification. So v കണ്ടുപിടിക്കാൻ according to mirror formula 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. So എന്ത് വരും? 1 by v ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. Just substitute it. എന്താണ് കിട്ടുക? 1 by v ക്ക് പകരം 1 by v കണ്ടുപിടിക്കണം. 1 by f എന്ന് പറയുന്നത് minus 7.5. Then minus 1 by minus 10. So you will get 1 by minus 7.5 plus 1 by 10. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So just take cross multiply and you will get the answer will be minus 30 centimeter. 30 centimeter. Okay. I'm not doing the calculation here. I'm just telling you the step. Okay, is that fine, right? So minus 30 centimeter ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന v എന്ന് പറയുന്നത്. v എന്ന് പറയുന്നത് minus 30 centimeter ആയിരിക്കും. So magnification കാണാനുള്ള equation എന്താണ്? Magnification, how can we find out the magnification? Which is simple. M is equal to minus v by u. Magnification for a mirror minus v by u. So എന്ത് കിട്ടും? Minus v എന്ന് പറയുന്നത് minus already which is minus. So plus 30. കാരണം minus v by u ആണ്. നമ്മളുടെ v എന്ന് പറയുന്നത് minus 30 ആണ്. So by u എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? Minus 10. അല്ല, minus 10 centimeter. So also in centimeter. So you will get, the answer will be minus 3 centimeter. Oh, no. So magnification എന്ന് പറയുന്നത് minus 3 ആയിരിക്കും. ആണല്ലോ? ഇമേജ് എന്ത് ഇമേജ് ആയിരിക്കും? കോൺകേവ് മിറർ ആണ്. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ 15 ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിന് അപ്പുറത്താണ്, ബിയോണ്ട് സി ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിയോണ്ട് സി, മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, റിയൽ ആയിരിക്കും, ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തു, 15 വെച്ചിട്ട് 5 സെന്റിമീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാം. ദർ ഇസ് നത്തിങ് മച്ച്. ഇവിടെ ആ യുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. Is that clear? Clear ആണോ? Clear ആണോ? Everybody please respond. Now yes, okay, Hibashihab, yes, good. So now one of the most important, state the law of refraction. What is the law of refraction? Same way, incident ray, refracted ray, normal ray are in the same plane. First point adana, incident rayum refracted rayum normalum same plane la irikkum. And listen here, the ratio of sine of angle of incident and sine of angle of refraction. The ratio of sine of angle of incident and angle of refraction. അതായത് refraction നടക്കുക എങ്ങനെയല്ലേ? ഒരു ray of light obliquely വന്ന് fall ചെയ്യുന്നു, and according to normal it is refracting. This is the angle of incident, this is the angle of refraction. So the ratio between sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction will be a constant. So we can write sine I by sine r is equal to n2 by n1, because with respect to the second medium. Clear? So the next, what is total internal reflection? എന്താണ് total internal reflection? Refraction നമ്മൾ പഠിച്ചു, reflection നമ്മൾ പഠിച്ചു. Listen, when a ray of light enter from denser medium to rarer medium, ray of light can enter from rarer to denser, denser to rarer. Here the first condition, denser to rarer, denser medium to rarer. This itself the condition, denser medium to rarer medium. Angle of incidence is greater than angle of incidence is greater than the critical angle.
ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇൻസിഡന്റ് റേ ടോട്ടലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം സർഫസ്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം മീഡിയം വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഇവിടെ നോക്കുക, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ, അതായത് ഇവിടെ ഓരോ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളിലും എന്ത് സംഭവിക്കും? അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ what happened? The angle of refraction, അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കാതെ റേ എന്ത് ചെയ്യും? റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം മീഡിയം, ഓക്കെ. അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ നമ്മളുടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കാതെ ആ റേ എന്താകും എന്നറിയോ? നമ്മളുടെ സർഫസിന് പാരലൽ ആകും. അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ 90 ഡിഗ്രി ആകും, ഓക്കെ. ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ 90 ഡിഗ്രി ആകും. I'm just explaining again. When a ray of light from denser medium to rarer, denser medium റെയറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റെയറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇഫ് ദ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ, പോയിട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം മീഡിയം. ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ദ റേ ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ വിൽ ബി പാരലൽ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ. ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക, ഏതോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ, ഏതോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിളിൽ നമ്മളുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താകും? അതായത് നമ്മുടെ മീഡിയത്തിന്റെ സെപ്പറേഷന് പാരലൽ ആകും, അല്ലെങ്കിൽ 90 ഡിഗ്രി ആകും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ, അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് IC. ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? This is the total internal reflection. Sometimes condition ചോദിക്കും. condition എന്ന് പറയുന്നത് denser to rarer ആയിരിക്കണം, and angle of incidence should be greater than the critical angle. Critical angle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ at a particular angle of incidence, what happened? The angle of refraction will be 90 degree. Okay. So moving on, what are the conditions of total internal reflection? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ. Ray of light should enter from denser to rarer medium. Then now the important one. This is one of the important. Derive the relation n2 by v minus n1 by u which is equal to n2 minus n1 by r when refraction occurs through a spherical surface. ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു രീതി ചോദിക്കാം. ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡെറിവേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഇക്വേഷൻ തരില്ല, തരാതെ തന്നെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. സോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? തുടങ്ങല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മളൊരു കർവ്ഡ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ കർവ്ഡ് സർഫസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഓയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, and an incident ray is going and incident on the surface and makes an angle of incidence I. Okay, and after that it is refracting. ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു. എന്താണത്? I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു. Clear? Now what happened? ഇതിന്റെ നോർമൽ, അതായത് ഇതിന്റെ നോർമൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? At C. And I'm taking this angle alpha, this is beta, this is gamma. Okay, and this is the angle of incidence I, this is the angle of refraction R. Clear ആണോ? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So now this is the object distance U, this is the radius of curvature till C, and this is the V. I വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് V. Okay, so according to law of refraction we already know that sin I by sin R is equal to a constant. അല്ലേ? sin I by sin R is equal to a constant, n2 by n1 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ വളരെ സ്മോൾ ആണ്, so we can easily neglect the sign. So I am writing directly I by R is equal to n2 by n1. Just cross multiply it. I into n1 is equal to R into n2. Now we have to find out the I and R. Here, maybe you have confusion. What is this n1 and n2? Which is the refractive index. ഇത് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള റെയർ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. നമ്മളൊരു കർവ്ഡ് സർഫസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതിന്റെ മീഡിയത്തിൻ്റെതാണ് n2 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ I എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെയാണ് I എന്ന് പറയുന്നത്. How can we find out I? Please respond. How can we find out I? I എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? How can we find out I? Nobody? How can we find out I?
See, listen. Consider this triangle OCN. Triangle OCN. Triangle OCN lo noka. Sum of interior angle will be equal to the exterior angle. So we can write angle I, which is equal to angle alpha plus angle beta. Now I in the equation endana alpha plus beta. I am giving this equation 1 and this is 2. Now what we have to find out? R കണ്ടുപിടിക്കണം. R എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുള്ളത്? ദാ ഇവിടെയാണ് R ഉള്ളത്. Triangle NIC ലാണ് R ഉള്ളത്. So ഇവിടെയും എന്താണ്? Sum of interior angle, sum of opposite interior angle will be the exterior angle. So beta is equal to, we can write R plus gamma. From that R is equal to beta minus gamma. So this will be the third equation. Clear or no? Three clear or no? Is that clear? Clear or no? Please respond. Is that clear? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐയും ആറും കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? Now the next step നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറും ഐയും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഫസ്റ്റിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Substitute the equation I and R. Substitute the equation I and R in equation 2 and 3 in 1. Equation 2 and 3 in 1. ഇവിടെ നോക്കാം. എന്താ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ? ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ. സോ n1 into is that n1 into alpha plus beta is equal to n2 into beta is nothing but, sorry, R is nothing but beta minus gamma. The next step is we have to find out what is alpha, beta, gamma. So easy. ഇവിടെയാണ് ആൽഫ ഉള്ളത്. കൺസിഡർ ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ONP എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ട്രയാങ്കിൾ ONP. അപ്പം ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ടാൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? ടാൻ ആൽഫ which is equal to tan alpha എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? opposite by adjacent. So PN by PO. PN by PO. Alpha, which means very small, so we can write alpha is equal to PN by PO. Clear? Clear ആണല്ലോ? Then next, again the same way, consider the triangle NPC. NPC എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. NPC എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ബീറ്റ is equal to opposite by adjacent. So tan beta, which is equal to, I'm just directly writing beta is equal to PN by PC. So നമുക്ക് അതിന്റെ equation കിട്ടി. So I'm giving this 4, this is 5. Now next we are going to find out the gamma. So PNI. Consider the triangle PNI. From that, tan gamma, which is equal to, gamma is very small. That's why we are directly taking that is gamma, not considering the tan. So here, opposite by adjacent. So it is also PN by PI. PN by PI. Now just look at it. What is this PN, PO, PC? So PN എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നോക്കാം. ഇവിടെ PN എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Please respond. What is PN? പറയടോ. PN എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Yes, ma'am. Okay. So substitute ചെയ്യാം. റെഡി ആണോ? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു n1 ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n2 ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ. ഈ കിട്ടിയ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ്. സോ n1 ആൽഫയ്ക്ക് പകരം എന്താണ്? PN by PO plus then plus beta is equal to PN by PC is equal to
is equal to n1 into Pn by Pc minus Pn by Pa. Is that clear? Now, Pn നമുക്ക് directly common എടുത്തിട്ട് cut ചെയ്യാം. So, we will get n1, Pn ഞാൻ പുറത്ത് എടുക്കുന്നു, 1 by Po plus 1 by Pc is equal to n1 Pn 1 by Pc minus 1 by Pi. Okay. So, Pn get cancelled. ഇനി Po എന്താണ് നോക്കാം. What is Po? I'm just directly writing PO എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ object distance. PO എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Object distance which is minus U. What is PC? PC എന്ന് പറയുന്നത് radius of curvature. So, which is R. PC എന്ന് പറയുന്നത് R. And PI എന്ന് പറയുന്നത് which is V. Okay. Right side ലേക്ക് ആവുന്നത് നോക്കെ plus ആയിരിക്കും, left side ലേക്ക് minus. So, just substitute N1 1 by minus U plus 1 by R is equal to, sorry, did I done some mistake? Here it is N2. N2 1 by R minus 1 by V. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Clear alle? Okay, so just multiplying n1 to inside, n1 by minus u plus n1 by r, which is equal to n2 by r minus n2 by v. n1 n2 ne namukku oru side like edukam. So what we'll get? n2 minus r, n2 by r minus n1 by r. Okay. So, which is equal to, then I am going to rearrange it. We will get n2 minus n1 by, okay, directly write. Just n2 by v minus n1 by u. Just rearranging it. This is the length equation. Clear or no? This is the length equation. Clear or no? Is that clear? Any doubt? Clear alle? So n2 by r minus n1 by r is equal to n2 by v minus n1 by u. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ directly എഴുതാം n2 minus n1 by r is equal to n2 by v minus n1 by u. Just rearranging it. Okay. So moving on, I hope this is clear. Next, which is derive lens makers formula. So curved surface ന്റെ formula ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് lens makers formula യിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ, which is also very important. So shall we begin to the next derivation? Okay. So lens makers formula avada nokka. നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. This is the n1, this is the n1, which means refractive index of 2, like air. ഇത് രണ്ടും എയർ ആണ്, അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും. നമ്മൾ n1 എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഈ സർഫസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം? സർഫസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ ഞാൻ n1 എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ. സോ അഗൈൻ സെയിം വേ ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് O, ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റേ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഒരു ഇമേജ് ഐ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് ഈ സെക്കൻഡ് സർഫസ് ഇവിടെയുള്ള ഈ സെക്കൻഡ് സർഫസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ, ഈ സെക്കൻഡ് സർഫസ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇമേജ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തേനെ. ഇറ്റ് വിൽ ഫോം ഇൻ ദ ഐ ഡാഷ്. ക്ലിയർ? ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സെക്കൻഡ് സർഫസ് ദ ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഓൺ ദ ഐ ഡാഷ്. നൗ അഗൈൻ സെക്കൻഡ് സർഫസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് സർഫസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ്? എവിടെയായിരിക്കും? ഒബ്ജക്റ്റ് ഐ ഡാഷിലായിരിക്കും, ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക ഐയിലായിരിക്കും. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ഓവർ ഹിയർ. ദിസ് വിൽ ബി ദ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു. ആൻഡ് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതോ പി തൊട്ടിട്ട് ഐ വരെയുള്ളത് ബി ആൻഡ് പി തൊട്ടിട്ട് ബി ഡാഷ് വരെ ഐ ഡാഷ് വരെയുള്ളത് നമ്മൾ ബി ഡാഷിന് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ? സോ നൗ സിമ്പിൾ തിങ്, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് യു, ഓരോ കേസിലും ഏതൊക്കെയാണ് യു ഏതൊക്കെയാണ് ബി എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്ലൈ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഫോർമുല ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് സർഫസ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ സർഫസ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു വിചാരിക്കുക, ഈ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമേജ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യാം ഐ ഡാഷിൽ.
സോ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് യു തന്നെയായിരിക്കും. ഇമേജ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ബി ഡാഷ് ആയിരിക്കും. ഇമേജ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡാഷ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? R1 എന്ന് എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് മീഡിയം N1 ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് അങ്ങോട്ട്. സോ N1 എന്ന് പറയുന്നത് N1 ആയിരിക്കും, N2 എന്ന് പറയുന്നത് N2 ആയിരിക്കും. There will be no change. Now write the curved surface formula. What was the curved surface formula? We already derived it. What is N2 minus N1? So for easiness, I just write like this: N2 by V minus N1 by U, which is equal to N2 minus N1 by R. Just substitute it. N2 എന്ന് പറയുന്നത് N2 തന്നെ, N2 by V എന്ന് പറയുന്നത് V dash minus N1 എന്ന് പറയുന്നത് N1 by U എന്ന് പറയുന്നത് U, which is equal to N2 minus N1 by R1. This is the first equation. കഴിഞ്ഞു. ഇനി സെക്കൻഡ് സർഫസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക, കഴിഞ്ഞ പരിപാടി. So second surface apply ചെയ്യാം. Curved surface formula on second surface. Second surface ആണെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക? സെക്കൻഡ് സർഫസിൽ നമ്മളുടെ യു ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയായിരിക്കും വെക്കുക? ഐ ഡാഷിലായിരിക്കും. യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം വി ഡാഷ് വരും. വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഐയിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക. സോ വിച്ച് ഇസ് വി. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? R2 റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ. N1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മളുടെ മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലേക്കാണ്. സോ N1 എന്ന് പറയുന്നത് N2, N2 എന്ന് പറയുന്നത് N1. Again substitute directly ഈ ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. N1 by U which is equal to N2 minus N1 by R. Substitute ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും N1 by V ക്ക് പകരം V തന്നെ minus N2 by V dash is equal to N1 minus N2 by R2. നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. നൗ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ബോത്ത് ഇക്വേഷൻ 1 plus 2. ആഡ് ബോത്ത് ഇക്വേഷൻ. ഇക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 1 plus 2 ചെയ്യാം. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഞാൻ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റേത് N2 by V1 minus N2 by V1 minus N1 by what was it? N2 by V dash minus N1 by U which is equal to N2 minus, okay, plus ഇവിടെ നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ N1 by V minus N2 by N1 by V minus N2 by U. Is equal to now the right hand side N2 minus N1 by R1, N2 minus N1 by R1 plus N1 minus N2 by R2. Clear? ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ? N2 by V dash, N2 by V dash കട്ട് ചെയ്യാം, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. സോ വിൽ ഗെറ്റ് N1 minus N1 by U plus N1 by V is equal to N2 minus N1 by R1 plus N1 minus N2 by N1 minus N2 by R2 ആണ്. just look here, N2 minus N1 നെ നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം? N2 minus N1 ആക്കിയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ? പറയടോ. ക്ലിയർ? Where are you? Please respond. നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ. സോ N2 minus N1 നെ നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം? N2 minus N1 minus N2 minus N1 by ഇവിടെ R1 ഇവിടെ R2. ക്ലിയർ? സോ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്? ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം? N1 നെ കോമൺ ആക്കിയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. N1 നെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു 1 by V minus 1 by U which is equal to ഇവിടെ N2 minus N1 ബ്രാക്കറ്റിൽ 1 by R1 minus 1 by R2. Is that clear? N1 into 1 by V minus 1 by U is equal to N2 minus N1 1 by R1 minus 1 by R2. ഇവിടെ N1 നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1 by V minus 1 by U which is equal to N2 minus N1 by N1 1 by R1
minus 1 by R2. Okay, now also we can again rearrange it. So, 1 by V minus 1 by U is equal to N2 by N1 minus N2 N1 by N1, 1 by R1 minus 1 by R2. Clear? So this is N2 by N1 minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2. 1 by V minus 1 by U is equal to N2 by N1 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. This is the equation. If you have mark it. If the object is at infinity, U is at infinity, V is at focus. V focus. So, equation we 1 by F minus 1 by infinity is 0. So, we can directly write 1 by F is equal to N2 by N1. One more thing, listen. We will Snell's law N2 by N1 is equal to N. So, can we directly write like this? So, N minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2. That's it. That is the lens maker's formula.
Hello. So we derived Lensmaker's formula, curved surface formula, everything. So I hope it is clear. Curved surface formula kitti marannu povarudhu, very very important, and these two derivations, n2 by r minus n1 by r is equal to n2 by v minus n1 by u. That is the curved surface formula, and from that adu ariyande namukku idilekku varan budhimuttayirikkum. Curved surface formula namukku kittum 1 by f is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Is that clear for everybody? Clear or no? Where on the comment to you? Hiba, Shihab, Abarna Raj, Immortal. Okay, some part of the derivation I covered with the... Okay, I'm sorry for that. So moving on to the next problem based on this equation. Read that the radii of curvature of the face of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. Its focal length is 12 centimeter. What is the refractive index of glass? How can we find out? What is the equation? It is simple. We will derive the equation. So what was that equation? 1 by f is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. This was the equation. Just substitute. That's it. 1 by f f 12 I'm directly substituting it. When you're writing for the exam, you just have to mention all those things. Okay, like this. F is equal to 12 centimeter, and here r1 is equal to 10, r2 is equal to 10 centimeter, r2 is equal to 15 centimeter. You should mention that. Then 1 by 12 is equal to n aanu namukku kandu pidikkendathu, so I'm directly keeping like that. n minus 1 into 1 by 10 minus 1 by 10 minus 1 by 15 alle nokka edu lens aanu convex lens ah onninte measurement left side lekkum onnu right side lekkum aayirikkum, so we'll get minus 15. This will be n minus 1 into 1 by 10 plus 1 by 15. Okay, 1 by 12 is equal to, now what we can do, n minus 1 നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1 by 10 plus 1 by 16 we will get 1 by 6 ആണ് കിട്ടുക. This will get 1 by 6. So 1 by ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ we get 6 by 12 is equal to n minus 1 അല്ലേ. 6 by 12 എന്ന് പറയുന്നത് which is nothing but cancelling, we'll get 1 by 2. Okay, so 1 by 2 is nothing but 0.5. 0.5 is equal to n minus 1. Okay, 0.5 is equal to n minus 1. Then n is equal to how much? 0.5 is equal to, give me a second, 0.5 is equal to n minus 1, 0.5 is equal to n minus 1, then n is equal to 0.5 plus 1, which is nothing but 1.5. Clear? എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Okay, now I hope it's clear. ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് പ്രിസം. എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് പ്രിസം? Of prism, which is nothing but n is equal to sine of a plus d by 2 whole divided by sine of a by 2. A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം. D എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ. ക്ലിയർ? ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. Now we are going to move or learn this next chapter, which is wave optics. I think ഒരു 4 weightage വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് wave optics, I guess. So what is defined wave front? എന്താണ് wave front എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ, കമന്റ് ചെയ്തേ. What is wave front? 1 മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. What is wave front? വേഗം കമന്റ് ചെയ്യൂ. What is wave front? വേഗം 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 പറയടോ. What is wave front? എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് wave front എന്ന് പറയുന്നത്? Okay, nobody. Wave front എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സെയിം വൈബ്രേഷനിലുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് വൈബ്രേഷനിലുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാം. കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയും. ലോക്കസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇസ് എ കളക്ഷൻ. ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്
which is in the directly, which is in the same അല്ലെങ്കിൽ constant phase of vibration, okay, vibration. Clear? Now draw the wavefront very near to the a point source. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിന് ചുറ്റുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് which is in the spherical shape. So we can, I'm just drawing here like this. ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിന് ചുറ്റുമുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു spherical shapeലായിരിക്കും. Okay, and you can mark like this. This will be the wavefront very near to a point source. ഓർക്കേണ്ടത് point sourceന് ചുറ്റുമുള്ളത് which is spherical. പിന്നെ വേവ് ഫ്രണ്ട് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സ്ഫെറിക്കൽ ഉണ്ട്, ആൻഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഉണ്ട്, ആൻഡ് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട്. സോ സ്ഫെറിക്കൽ, പ്ലെയിൻ, cylindrical. Okay, there are 3. Clear? Now the next, draw the wavefront at a large distance from a source. Large distance എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ that is plane. Plane wavefront large distance എന്നുള്ളതായിരിക്കും. It will be like this. So ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, and like this. Okay, wait. This will be that. Clear? Clear or no? Is it clear? Is it clear? I hope. Plane wavefront എന്ന് പറയുന്നത് actually ഒരു large distanceലുള്ള ഒരു point source ന്റേത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? It will be the plane wavefront. Okay, and a point source ന്റേത് spherical. Then what about the cylinder? Cylinder എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു linear source വഴിയുള്ള wavefront-നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? Cylindrical wavefront എന്ന് പറയാം. Clear? So next, explain Huygens principle according. So let me explain. നോക്കാം. According to Huygens principle, each point of the wavefront acts as a source of secondary wavelength. First point, each point of a wavefront acts as a source of secondary wavelengths, which means അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ സോഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് wavefront ആണിത്. ഓക്കെ, അതിലെ ഓരോ പോയിന്റും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്? ഒരു സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആ വേവ്ലെറ്റ്സിന്റെ ടാൻജന്റ്, ആ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ടാൻജന്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ന്യൂ വേവ്ലെറ്റ്സ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ വേവ് ഫ്രണ്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു ന്യൂ വേവ് ഫ്രണ്ട് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, that we draw a common tangent to all secondary wavelets, we obtain a new position of wavefront. Clear? അപ്പം നമ്മളൊരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ പോയിന്റ് സോഴ്സിന്റെ വേവ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ്, ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? ഒരു സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സിന്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സിന്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതിന്റെ ടാൻജന്റ് വിൽ ഗിവ് ദ അതർ വേവ്ലെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി വേവ് ഫ്രണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? വേഗം പറയടോ. വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? അതായത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈ പോയിന്റ് സോഴ്സിന്റെ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ്. സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സിന്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ടാൻജന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ദ സെക്കൻഡറി വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. നൗ, okay, there is some mistake is occurring, like not the mistake. Answer is also there. Just I'm going to explain. Okay, then. Using Huygens theory, obtain the law of refraction of plane wave. Using Huygens theory, derive Snell's law of refraction. Okay, refraction reflection കേസിലും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ലെറ്റ് മീ സൂം ഇറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ മീഡിയം.
So this is the medium. Okay, ഈ മീഡിയത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് വന്നിട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യാണ്. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് വെൻ ബി ഈസ് ഇൻസിഡന്റിങ് ഓൺ ദി സർഫസ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? എക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? എ വിൽ ഗെറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. എക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? എ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെയായിരിക്കും? റെയർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് എ നോർമൽ, സോ അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ it will get refracted. This is the refraction. So ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സർഫസുമായിട്ടുള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം give me a second. Okay, I hope now it's clear. Okay, angle of incidence നമ്മൾ സർഫസുമായിട്ടുള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം even though it is angle between normal and the incident ray, we are taking here because finally നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കും. So ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സർഫസും പ്ലെയിനും ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ബി സിയുടെ ലെങ്ത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വി നോ ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം, അതായത് എത്ര ടൈമിലാണോ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. സോ ഇതിന്റെ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കുമല്ലോ എയുടെ ലെങ്ത്. കാരണം എന്താ? മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പം ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? Now one more thing, what you have to do is Huygens principle വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട്, ഈ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം what you have to do, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം. Here you have to draw an arc and draw the tangent. Okay, and draw the tangent. So now ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഡയഗ്രാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആണോ? ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആണോ? സോ സിമ്പിൾ. ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് വന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു. ബി ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എടുക്കുന്നു. ദിസ് വിൽ ബി ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ടേക്കിംഗ്, ഇത് V1T ആണെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് V1T ആണെങ്കിൽ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നു? V2T ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ക്ലിയർ? A2 എന്ന് പറയുന്നത് V2T ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഇനി ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി വി ആർ അപ്ലൈയിങ് Snell's law. What is Snell's law? Sin I by sin R is equal to N2 by N1. അപ്പോൾ നോക്കുക, സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക. സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ ബി സി ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. സോറി, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഹൈപ്പർടെന്യൂസ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ സൈഡ് ബൈ സൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർടെന്യൂസ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർടെന്യൂസ്, 90 ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ്. സോ എ സി ഇസ് ദ ഹൈപ്പർടെന്യൂസ്. സോ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് V1T ബൈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? എ സി തന്നെ എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പർടെന്യൂസ്. അപ്പം എന്ത് വരും? ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇ ബൈ എ സി. അപ്പം V2T ബൈ എ സി എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഇങ്ങനെ ഓക്കെ. സോ ഐ ഹോപ്പ്. ദെൻ ഇക്വേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇക്വേഷൻ 1/2 സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? V1T ബൈ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ V2 ബൈ, ഓക്കെ ഗിവ് മി എ സെക്കൻഡ്, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വിസിബിൾ. Sin I by sin R is equal to V1T by AC whole divided by V2T divided by AC. AC get cancelled. What you will get? V1 T also get cancelled. V1 by V2 note. Alle, we already got V1 by V2. Clear aanallo? Now according to the equation we know that what? Sin I by sin R is equal to N2 by N1. N2 by N1. Okay, so this is the equation. ഇങ്ങനെയാണ് Snell's law പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇനി ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനി ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് വൺ മോർ തിങ്. നമുക്കറിയാം C is equal to what? N1 എന്ന് പറയുന്നത് C by V1. N2 എന്ന് പറയുന്നത് C by V2. Just substituting that. ആ രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. Here I'll do it again. നോക്കാം.
N1 is equal to C by V1, N2 is equal to C by V2. Substitute ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും? നമ്മളുടെ CC get cancel. ബാക്കി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ N2 by N1 is equal to V1 by V2 എന്ന് കിട്ടും. That is. Okay. Clear ആണല്ലോ? I hope it's clear. Now moving on to the next. Next നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് again ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന എ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് എ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? നോർമലിനനുസരിച്ച് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ബി എന്തായിരിക്കും നോക്കുക. ഇതാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ബി എന്ത് ചെയ്യും? ബി മൂവ് ചെയ്യും. ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടാൾക്കാരും സെയിം മീഡിയത്തിലാണ് അല്ലേ? രണ്ടാൾക്കാരും സെയിം മീഡിയത്തിലാണ്. ബി സിയിൽ ചെന്ന് തട്ടുമ്പം എ എന്ത് ചെയ്യും? എ ഇവിടുന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നോർമൽ ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്റ്റ്. നൗ ഇവിടെ ബി സിയുടെ ലെങ്ത്തും എ ഇയുടെ ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും. യു ഹാവ് ടു ഡു വൺ തിങ്. ബി സിന്ന് കോമ്പസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം. ആൻഡ് ഇയും സിയും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തോന്നും. ഡയഗ്രാം ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. ഓക്കെ, ഡയഗ്രാം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ബി സിയിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും? റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ദെൻ ബി സിയുടെ സെയിം സ്പീഡ് തന്നെയായിരിക്കും, ലെങ്ത് തന്നെയായിരിക്കും എയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ബി സിയുടെ അതേ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു. ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് സിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. വിച്ച് മീൻസ് എ ടാൻജന്റ്. നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും. വിച്ച് ഇസ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഇതവിടെ എ ഇ സിയും ആൻഡ് എ ബി സിയും ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, ഇത് സിമിലർ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തോന്നും. ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒന്ന് കോമൺ സൈഡ് ആണല്ലോ. ഇവിടെ നോക്കാം. എ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി. കാരണം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം. രണ്ടും സെയിം മീഡിയത്തിലാണ്. സോ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം. നൗ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ സൈഡാണ്. സോ എ സി ഈക്വൽ ടു എ സി കോമൺ സൈഡ്. രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. ആൻഡ് ആംഗിൾസ് വിൽ ബി, ഒരു ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒബേ ദ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് I is equal to R. Law of reflection is obeyed. You have to just write that only. Okay. Now ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വെച്ചിട്ട്, നമ്മളുടെ യങ്സ് ഡബിൾ സ്പ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രിഞ്ചസിന്റെ വിഡ്ത്ത്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് വാസ് ഫ്രിഞ്ചസ്? എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസും ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസും ഫോം ചെയ്യും. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ എന്ത് പറയുക? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയാം. ആ ഇക്വേഷൻ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ്. നമ്മൾ ഏത് ലൈറ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ. ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൊഹറന്റ് സോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നൗ റൈറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഗുഡ് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ. എന്താണ് ഇന്റർഫറൻസ്? എന്താണ് ആദ്യം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും? വാട്ട് ഈസ് ഇന്റർഫറൻസ്? എനിബഡി? ടു വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ലെസർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള പുതിയൊരു വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഇന്റർഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, സോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് സ്ക്രീൻ മസ്റ്റ് ബി പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ കൊഹറന്റ് സോഴ്സ്. ലാർജ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം. ആൻഡ് കൊഹറന്റ് സോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ. കോറന്റ് സോഴ്സസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ഡ്. നൗ ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. ടു സ്ലിറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. Screen is placed 1 meter away. What is the fringes of separation when blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ്? ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു lambda d by d. just substitute ചെയ്യുന്നു. what is our lambda is 500. we have to convert, so into 10 raised to minus 9 into നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, സോഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞത് 1 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ d എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1 millimeter ആണ്. 1 millimeter കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം 10 raised to minus 3. so this will get approximately, I guess, okay, give me a second. okay, this will be, answer will be 5 into 10 raised to minus 4 meter. This will be the answer. Clear? Is that clear for everybody?
Remember you. Beta is equal to lambda d by d. Just to substitute here, you'll get the answer. Direct. Conversion maranu povarudhu. Okay. Next one, another experiment, another example. In a double slit experiment, the slits are separated by 0.03 centimeter. The screen is placed 1.5 meter away. The distance between the central fringe and the fourth fringe is 1 centimeter. Distance between the central fringe and the fourth fringe is 1 centimeter, which means beta ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Determine the wavelength of the light used in the experiment. So ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം? Distance between central fringe and the fourth fringe is 1 centimeter എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So we can write 4 beta is equal to 1 centimeter. From that beta എന്ത് കിട്ടും? Beta will be 1 by 4, which is nothing but 0.25 centimeter. We can write 0.25 into 10 raised to minus 2 meter. Now beta is equal to lambda d by d. Rearranging എന്ത് കിട്ടും? Lambda is equal to beta d by d. So substituting എന്താണ്? 0.25 into 10 raised to minus 2 into നമ്മളുടെ എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? ഇവിടെ നോക്കാം. 0.03 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 0.03 into 10 raised to minus 2 by ഇത് കിട്ടിയത് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്രീനുമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1.5 into 10 raised to no, it's 1.5. 1.5. Okay, which is in meter. No need to convert. So the answer will be 500 into 10 raised to minus 9. ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. Okay, just നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഇതായിരിക്കും ആൻസർ. 500 into 10 raised to minus 9. Clear ആണല്ലോ? I hope it is clear. Just rearranging the equation. Okay, now moving on to the next chapter, dual nature of radiation and matter. Now next is the very simple 3 chapters. Okay. Okay, so first one, what are the different methods of electron emission from the metal surface? Metal surface in the electron emission, what are the different methods? First one is electron emission. You can say like, ഒരു atom വന്നിട്ട് heat energy absorb ചെയ്തിട്ട് emit ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Thermionic emission. So, thermionic emission. Next one is photoelectric effect. Photoelectric effect. Okay, and the third one is field emission, which means ഒരു high electric field കൊടുത്തിട്ട് emission നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Field emission. Field emission. Clear? Now the next one, what is photoelectric effect? എന്താണ് photoelectric effect? എന്താണ് photoelectric effect? ഒരു മെറ്റൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു റേഡിയേഷൻ വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എമിറ്റഡ്, വിച്ച് മീൻസ് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എമിറ്റഡ്, വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട്. അതായത് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ റേഡിയേഷൻ ഒരു മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അവിടുന്ന് ദ എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട്. നൗ ഡിഫൈൻ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ മിനിമം എനർജി. Minimum energy required for an electron to emit. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം എനർജിനെയാണ് ഫോർ എമിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം മെറ്റൽ സർഫസ്. അതായത് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിമം എനർജിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ വിച്ച് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഫൈ. ഫൈയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, h nu naught. This is the equation for work function. Now obtain Einstein photoelectric equation. Very easy. According to Einstein, he says that the light consists a packet of energy which is the photon. Photon energy എന്ന് പറയുന്നത് E is equal to h nu ആണ്. അപ്പം ഈ ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി ഫസ്റ്റ് they have to use for the work function. Work functionന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും and then plus for the kinetic energy. Work function വേണ്ടിയിട്ടും kinetic energy വേണ്ടിയിട്ടും ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. So h nu is equal to phi naught plus kinetic energy.
Okay, this is kinetic energy equation. Kinetic energy will be h nu minus phi naught. Kinetic energy equation half m v square, which is equal to h nu minus phi naught. This is the equation. Okay. Now, stopping potential V naught Einstein photoelectric equation can be expressed as kinetic energy is equal to EV naught. Okay. Now, EV naught is equal to kinetic energy is equal to h nu minus phi naught. Okay. What is stopping potential? A photoelectric current stop oppositing potential. At a particular point, what happened? The photoelectric current will stop. Now, the work function of a metal is 6 electron volt if 2 photons each having energy of 4 electron volt strike the metal surface. Will the emission is possible? No. Minimum and work function is phi naught is 6 electron volt and we have energy which is 4. So, our condition is h nu is phi naught h nu is minimum requirement there will be no kind of photoelectric emission. Clear ano? Okay. I hope it is clear. So, h nu greater than phi naught there will be emission. Okay. So, don't forget this equation, Einstein photoelectric equation, which is very, very important, and stopping potential in the case of auto. Clear? So, moving on to the next.
Okay, so restart. Now photoelectric effect ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 3 ഗ്രാഫ് പഠിക്കാനുണ്ട്, which is very very important. You just have to understand how the graph is working and what are they meant by. So the first one is intensity of radiation and stopping potential. ഇന്റൻസിറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും റിലേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്, ഇന്റൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് മാറ്റം. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ ആസ് കളക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വിച്ച് മീൻസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം. എന്ത് സംഭവിക്കും, ആദ്യം അറ്റ് സീറോയിൽ അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാകും, ഒരു മാക്സിമം I3 എന്ന് പറയുന്ന I3 ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കറണ്ടിന്, അല്ലെങ്കിൽ സോറി I3 ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റിന് അവിടെ ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാകും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കളക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വിച്ച് മീൻസ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ അറ്റൈൻ ദ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ്, അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. Then I2 അങ്ങനെ തന്നെ I1 അങ്ങനെ തന്നെ, there will be a maximum photoelectric current. Then as increasing the collector potential, the saturation current attain, അതായത് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ മാക്സിമം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദെൻ ആ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ കാഥോഡും ആനോഡും നമ്മളൊരു വാക്വം ട്യൂബിൽ വെക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആനോഡിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇനി ആദ്യം പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തപ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് അറ്റ് എ പോയിന്റ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നിൽക്കും. ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ലെ, നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കളക്ടർ പ്ലേറ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതായത് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ അറ്റൈൻ ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നൗ ഈ സമയത്ത് ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. നൗ ഹിയർ നോക്കാം, effect of frequency on incident radiation on stopping potential. ഈ ഗ്രാഫിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ്, കളക്ടർ പ്ലേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. 3 ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി മാക്സിമം V3ക്കാണ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ, V3ക്ക് മാക്സിമം ആൻഡ് V2 കുറവ്, V1 കുറവ്. ഇതിന്റെ സാച്ചുറേഷൻ സെയിം ആണ്. എല്ലാ മറ്റേ പെർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സാച്ചുറേഷൻ സെയിം ആണ്, സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് സെയിം ആണ്. പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, റിട്ടാർഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്, അതായത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, വൈ ആക്സിൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കാം, നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നത് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് തൊട്ടിട്ടാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ലൈറ്റിന് ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് എത്ര കൊടുത്താലും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതല്ല. സോ ആ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം. സോ വിച്ച് ഇസ് ന്യൂ നോട്ട്. ആ ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ശേഷം എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് വിൽ ഗിവ് h/e. Slope of the graph will give h/e. h എന്ന് പറയുന്നത് which is Planck's constant. Clear? So next one, write the relation between de Broglie wavelength. Do you know what is the relation between de Broglie wavelength? Very important equation. Lambda is equal to h/p. P is equal to, we know that P is equal to mass into velocity. So lambda is equal to h/mv. Clear? So moving on to the next chapter. So ഇവിടെ നമ്മളൊരു റൂദർഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ മോർ ദാൻ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഹി ഡിഡ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡിറ്റക്ടർ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സോഴ്സ് വെച്ചു, അതിനുശേഷം ഒരു കോളിമേറ്ററിൽ കൂടി, അതായത് ഒരു നാരോ ബീം പോലെ ഇത് കടത്തി വിട്ടു. എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതൊരു ഗോൾഡ് ഫോയിലിൽ തട്ടി ഇത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ഏത് രീതിയിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. അപ്പം അതിൽ കണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ഗോ വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ. ഒരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ലാതെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഡിറ്റക്ടറിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. ഈ ഡിറ്റക്ടറിൽ നമ്മളൊരു സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ത്, എത്രത്തോളം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ എത്രത്തോളം റേസ് അവിടെ ചെന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. സോ ഇത് ഗോൾഡ് ഫോയിലിൽ ചെന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ഇൻസിഡന്റ് വിത്തൗട്ട് ഡീവിയേഷൻ. ആൻഡ് ഒരു 8000-1 എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും കുറവാണ്. ആൻഡ്
some of the particle, ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം, ചില ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ്, വെരി മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ഈസ് റീബൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീട്രേസ്ഡ് ഇറ്റ് പാത്ത്, അതായത് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാതെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ തിരിച്ച് അതേ വഴി പോന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ? സോ ഇതിൽ നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഇസ് ആൻ എംപ്റ്റി സ്പേസ്. കാരണം എന്താ? ഡീവിയേഷൻസ് കൂടുതൽ നടന്നിട്ടില്ല. വിത്തൗട്ട് ഡീവിയേഷൻ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ പോസിറ്റീവ്സ്. ഓക്കെ ലിസൺ, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോയതിനു ശേഷം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ആൽഫ സോഴ്സ് വെക്കുന്നു, കോളിമേറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഗോൾഡ് ഫോയിലിന് മാക്സിമം ഇത് വിത്തൗട്ട് ഡീവിയേഷൻ ഇവിടെ ഇതാകും. കുറച്ചെണ്ണത്തിന് മാത്രം, ഒരു 1000-1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഡീവിയേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അതേപോലെ വളരെ കുറച്ചെണ്ണം റീബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ഡീവിയേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആരും അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. വിച്ച് ഈസ് ആൻ എംപ്റ്റി സ്പേസ്. Entire positive charge and most of the mass of the atom is concentrated at the nucleus. നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസും എവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? വിച്ച് ഈസ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി മൂവിങ് ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റ് അബൌട്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ജസ്റ്റ് ആസ് എ പ്ലാനറ്റ്. അതായത് സണ്ണിന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, size of the nucleus, experiment find out is the size of the nucleus is about 10 raised to minus 15 meter to 10 raised to minus 14 meter. Okay, now the electrostatic force of attraction between the revolving electrons and nucleus provided the centripetal force to keep them in their orbits. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ആസ് ദേ സെഡ് ബിഫോർ, സണ്ണിന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ there should be some kind of force, right? That force is force of attraction, electrostatic force of attraction. So empty space ആണ്, most of the mass is concentrated, is known as nucleus. And പിന്നെ എന്താണ്? സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഷെൽസിൽ ഓർബിറ്റ്സിൽ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 10 raised to minus 15, and the force of attraction between this electrons and neutrons, not nucleons, its nucleus is electrostatic force of attraction. Okay, now define impact parameter. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗോൾഡ് ഫോയിലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്തിൽ പോകുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയാം. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആ സെയിം ലൈനിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, വിച്ച് ഇസ് ബി. ഒരു 1 മാർക്കിന് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What is the importance of impact parameter on determining the trajectory of alpha particle? See, for head on collision ആണെങ്കിൽ, അതായത് നേരെ ചെന്നിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും? ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? ബി എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല, 0 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ലാർജ് ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ ആംഗിൾ ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് വിൽ ബി സ്മോൾ. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ഗോ വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. നൗ റൈറ്റ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് റൂദർഫോർഡ് മോഡൽ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ദേ ഷുഡ് എമിറ്റ് ദ റേഡിയേഷൻ. അങ്ങനെ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ദേ വിൽ കൊളാപ്സ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ്. പക്ഷെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ, അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഹൗ ദേ ആർ റിവോൾവിംഗ്, അബൌട്ട് ദ ഓർബിറ്റ്സ്, they didn't mention about anything. And it cannot explain the characteristic line spectra of atom. ആറ്റത്തിന്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ആർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല? റൂദർഫോർഡിന് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ലൈൻ സ്പെക്ട്ര. ഡു റിമെമ്പർ. റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഇത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം, വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല. സോ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ദിസ്: Rn is equal to nth ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? n square h square epsilon naught by pi m e square. Clear? n square h square epsilon naught pi m e square ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ nth ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് മേ ബി യു ആസ്ക് 1 word question or something, 1 mark question or something. അതല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ക്ലിയർ? Now the next one, derive the expression for hydrogen atom. ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പറയുമ്പം എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി? ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട്
potential energy, അല്ലെങ്കിൽ you can write easily kinetic energy, yeah, potential energy and plus kinetic energy. So kinetic energy equation endana, which is half mv square. So you can directly write E square by, അതായത് half mv square. Potential energy നിങ്ങൾ already പഠിക്കുന്നുണ്ട് second chapter. Do you remember this equation? I'm writing here. Potential energy equation ആയിരുന്നു minus E square by 4 pi epsilon naught r എന്നുള്ളത്. So half mv square ആകുമ്പോൾ ഹാഫും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will get E square by 8 pi epsilon naught r എന്ന് കിട്ടും. So what will be the last equation? Minus E square by 8 pi epsilon naught r. This will be the total energy. Clear? If for an nth orbit ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, r ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഒരു n കൂടി. So total energy which is equal to minus E square by 8 pi epsilon naught r. That's it. Okay. Now draw the line spectra of the hydrogen atom. Listen here. So ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എനർജി കുറവായിരിക്കും. ആസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ ഓർബിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും, എനർജി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതിന്റെ ഓർബിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സീരീസ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. അതായത് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് n is equal to സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ വണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു തൊട്ട് n is equal to 2, 3, 4, etc. അതേത് സീരീസ് ആയിരിക്കും, ലൈൻ സീരീസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ ലൂസിങ് എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര. ക്ലിയർ? സോ 2, 3, 4 അങ്ങനെ വരുന്നത് ലൈമാൻ സ്പെക്ട്ര. പിന്നെ 3 to 2 and 4 to 2, 5 to 2 അതെന്തായിരിക്കും, ബാൽമർ സീരീസ്. ദെൻ 4 to 3 and 5 to 3 അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ പാസ്കൽ സീരീസ്. എഗെയിൻ കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആണ്, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് n is equal to 2 to 1, n is equal to 3 to 1, അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ലൈമാൻ സീരീസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ബാൽമർ സീരീസ്, ദെൻ പാസ്കൽ സീരീസ് ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? Is that clear? Okay, Abarna, Rajiv, Hiba, Shihab, Avit, Anshu, hello miss. Okay, I hope it is clear. So moving on to the next. De Broglie postulates in the quantization equation on north vecheka. This will be the equation, angular momentum related equation. 2 pi Rn is equal to n into h by v. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ MVR ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. Okay, I write like this. I'll explain from the beginning. നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ വേവ് ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ n times of this wavelength will give the perimeter. So we can write n lambda is equal to 2 pi r. എഴുതിക്കൂടെ, n lambda is equal to 2 pi r എന്ന് എഴുതാം. n is equal to 1, 2, 3 etc. So from that നമുക്ക് lambda is equal to എന്ത് എഴുതാം, ലാംഡയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, h by mv from the equation of momentum അല്ലേ. lambda is equal to h by mv. So ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will get 2 pi Rn is equal to n into h by mv. Okay, so from that I am just rearranging mv Rn is equal to nh by 2 pi. Clear? So electrons will move in a orbit in the waveform. So n lambda is equal to 2 pi r, this perimeter, and lambda is equal to h by mv. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചു, just substituting and rearranging. We will get mvrn is equal to nh by 2 lambda. mvrn, rn means the nth orbit radius, nh by 2 pi. Yeah. Now the next chapter, which is nuclei. Define atomic mass unit. എന്താണ് atomic mass unit? Anybody? എന്താണ് atomic mass unit? Which is nothing but 1/12th of a carbon atom. Mass of 1/12th of the mass of a carbon atom. 1/12th of the mass of
a carbon 12 atom. Okay, I'm doing carbon 12 atom. Okay, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? 1 atomic mass unit. 1 U is equal to what we can write? 1 U is equal to mass of 1 carbon 12 atom by 12. Okay, clear? Now, what is isotope? Isotope എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെയിം എലമെന്റ്സ് നോക്കാം. സെയിം എലമെന്റ്സിൽ നമ്മളുടെ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പറും സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റും ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം? ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ. ഓക്കെ, അറ്റോമിക് നമ്പർ സെഡ് സെയിമും മാസ് നമ്പർ എ ഡിഫറെൻറ്റും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം? ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയാം. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, സോറി, നോട്ട് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്നെ എടുക്കാം. പ്രോട്ടോൺ, ഡ്യൂട്ടീരിയം, ട്രീഷ്യം. സോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ വേറെ എന്താ? ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്തായിരുന്നു? ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആൻഡ് H11 and you can write this is proton, then H is 1 3. Clear? This is the example. Now ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ്, ഇവിടെ സെയിം മാസ് നമ്പർ, സെയിം മാസ് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐസോബാർ എന്ന് പറയാം. ഐസോബാറിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് വിച്ച് ഈസ് H is 3 1 and helium nuclei. Okay, this is isobar. അതായത് സെയിം മാസ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം, ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കണം. റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റേഡിയസ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ്. റേഡിയസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ്. സോ പറയുന്നത് അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മാസ് നമ്പറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. സോ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ 4/3 pi r cube is proportional to a. So ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. So r cube is proportional to a, then a is proportional. Okay, then I can write r is proportional to what we get? R is proportional to a raised to 1/3, right? So a raised to 1/3, then r is equal to r naught a raised to 1/3. This is the equation. R naught is a constant, empirical constant, which means the measured value. Okay, clear? Now, two nuclei have the mass number in the ratio of 1:64. What is the ratio of their nuclear radii? 1:64 ആണ് മാസ് നമ്പറിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് A1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 എന്നും എടുക്കാം, A2 എന്ന് പറയുന്നത് 64 എന്നും എടുക്കാം. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? R1 is equal to R naught a raised to 1/3. I'm just taking this is A1 and this is R2 is equal to R naught A2 raised to 1/3. Clear? Just substituting and R1 by R2 ratio കാണുന്നു. എന്ത് കിട്ടും? R naught. Okay, cancel ആയിപ്പോവും. I'm not writing that. R1 ഉം R naught ഉം cancel ആയിപ്പോവും because it is a constant. A1 ന് പകരം എന്താണ്? A1 is nothing but 1 by A2 എന്ന് പറയുന്നത് 64 raised to 1/3. You will get which is 1/4. ഇത് 1/4 ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. സോ R1 is to R2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 1:4. Okay, clear? Write the Einstein mass equivalent energy relation. ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. What is E is equal to mc square, mass, speed of light, energy. Now, calculate the energy of equivalent of 1 gram of substance. Very important. എങ്ങനെയാണ് ഒരു 1 gram of substanceന്റെ energy equivalent relation കണ്ടുപിടിക്കാം? Check it here. E is equal to mc square. M എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? 1 gram. 1 ഗ്രാമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റാം? 1 ഗ്രാമിനെ എങ്ങനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റാം? 1 into 10 raised to minus 3 kilogram. Okay. C is equal to 3 into 10 raised to 8. Just substitute. Then E is equal to what we'll get? 1 into 10 raised to minus 3 into 3 into 10 raised to 8 whole square. So this will be nothing but 9 into 10 raised to 16. Okay, 9 into 10 raised to 16 ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?
sorry, I forgot. 9 into 10 raised to minus 3. So this will be 9 into 10 raised to 13 joule. 9 into 10 raised to 13 joule. Clear? So next, what is the mass defect? Actually, listen here. So this is a nucleus. Nucleus, it consists proton and neutron. Neutron and protons consist neutrons and protons are bound together, which is known as the nucleus. But we nucleus in a mass m mass. And this is separate nucleons in a mass. Nucleons in a mass. And nucleons in a mass, nucleus in the mass in a column kudalana. Nucleons in the mass, nucleus in the mass in a column kudalana. This is a difference in mass defect. Okay. Which means the difference of, I'm just writing, difference of mass of nucleus and its constituent and its nucleons separately. Okay. Clear? And there is an equation, delta M is equal to, very important equation, Z mass of proton plus A minus Z Mn minus M. Okay. Z is the atomic number. That into the mass of proton plus A minus Z. A is atomic mass and this is atomic number. Then that's multiplied with mass of neutron. This is the value of mass of nucleons. This is the nucleus. So, this is the minus mass defect. What is the binding energy? Basically, this nucleons bound energy binding energy. How much energy required to break the nucleons. That is also known as the binding energy. So, energy equation E is equal to mc square. So, binding energy EB is equal to delta M into C square. Okay. So, delta M is delta M Z MP plus A minus Z Mn minus M, that is with C square. Clear? This is the binding energy equation. Okay. Next one. What do you mean by binding energy per nucleon? Per nucleon exert binding energy. Binding energy per nucleon. One nucleon total one nucleon exert binding energy. Okay, that's the equation. EBN is equal to binding energy per nucleon. Clear? Binding energy per nucleon, ratio between binding energy given acting per a nucleon. Clear? This is the equation. The nucleus with the highest binding energy per nucleon, which is iron 56. Iron 56 is maximum binding energy. Now, the last chapter, semiconductor, electronics, materials, device and symbol circuit. Mainly, we will chapter semiconductor, electronics, materials. Draw the energy band in solid. How do energy band in solid? What base? Energy band in solid. Look here. Or a valence band in and there is a conduction band. Valence band is nothing but the electrons with valence electron. Okay. And this is known as EV and this is known as EC. This is the energy band. Now, define energy gap or band gap. Write the unit in which the band gap is measured. Energy difference between top of the valence band and bottom of the conduction band. That is, top of the valence band and below, lower part of this conduction band difference energy gap, which is represented by Eg. And unit of course, electron volt. Okay, the difference between valence band and conduction band. Now, classification of metals, insulators, semiconductor. Metals is quite easy for the conduction. So, valence band and conduction band, which they are overlapped each other. Overlapped, there will be no energy gap. Eg is 0. Now, insulators in the case of conduction, it is not possible, and which is large
and band gap energy Eg എന്ന് പറയുന്നത് which is greater than 3 electron volt. Minimum 3 electron voltനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ there is a possibility for conduction. Valence band ഉം conduction band ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ ലെസ് ദാൻ 3 ഇലക്ട്രോൺ Eg എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും നമ്മളുടെ ലോവർ പാർട്ടിലുള്ള ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും, which means it is less than 3 electron volt. Approximately 1 electron volt is enough എന്നാണ് പറയാ. Less than 3 electron volt ഉണ്ടെങ്കിൽ the ഒക്കെ conduction. Okay. What is intrinsic semiconductor? Semiconductor actually രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, which is pure semiconductor and doped semiconductor. Otherwise you can say intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor. ഒരു pure semiconductorനെയാണ് നമ്മൾ intrinsic semiconductor എന്ന് പറയാ. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, which is the carrier concentration of Ni. Okay, which is a pure semiconductor. Example, silicon, germanium. Now draw the energy band gap of intrinsic semiconductor at 0 Kelvin. ഇവിടെ നോക്കുക, intrinsic semiconductor എന്താണ്? 0 Kelvin അതിന് എന്തായിരിക്കും? കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇലക്ട്രോൺസ് ആണിത്, ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിന്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ്. ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. Draw the energy band gap of an intrinsic semiconductor which is greater than 0 Kelvin, which means semiconductor എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ low temperature it will act as an insulator, but at room temperature it will act as a conductor. Low temperature ആണെങ്കിൽ insulator, room temperature ആണെങ്കിൽ conductor. അപ്പോൾ നോക്കുക, അറ്റ് 0 കെൽവിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും. സോ ദേ ക്രിയേറ്റഡ് എ ഹോൾ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വാക്കൻസി. ഒരു വാക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേ മൂവ് ഫ്രം ബാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്. ക്ലിയർ? നൗ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ? EC, which is not a pure semiconductor. അതായത് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ. സോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ആഡിങ് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റിനെ നമുക്ക് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡോപ്പിംഗ്. ആൻഡ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ഇംപ്യൂരിറ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഡോപ്പന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡോപ്പന്റിനെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇംപ്യൂരിറ്റി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ. എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, N ടൈപ്പ് ആൻഡ് P ടൈപ്പ്. N ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് P ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. So this I already discussed what is doping and dopants. And now what is N-type semiconductor? N-type semiconductor എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിക്കൺ ജെർമേനിയത്തിലേക്ക് ഒരു പെന്റാവാലന്റ്, which means ഒരു 5 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർസെനിക്, ആന്റിമണി, ഫോസ്ഫറസ് പോലെയുള്ള ആറ്റംസ് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക? N-type semiconductor ഉണ്ടാവുക. അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും, നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് P-type semiconductor നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ സെയിം വേ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം പോലെയുള്ള നമ്മുടെ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ട്രൈവാലന്റ് 3 വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. NH is greater than Ne. ഇങ്ങനെയാണ് P-type semiconductor ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും, N-typeൽ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? നൗ draw the energy band gap of N-type semiconductor at temperature greater than 0 Kelvin. Temperature കൂടുതലാണ്, which means conductivity ഉണ്ടാകും. And impurity ആണ്, അതായത് ഡോപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, N-type ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ആണ്, 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദേ ക്രിയേറ്റ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽ ജസ്റ്റ് അബൌവ് ദ വാലൻസ് ബാൻഡ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയും അക്സെപ്റ്റർ ലെവൽ. ഓക്കെ, P ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അക്സെപ്റ്റർ ലെവലും N ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡോണർ ലെവലും. N ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡോണർ ലെവൽ വിച്ച് ഈസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്, ആൻഡ് P ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന acceptor level just above the valence band. Okay, now how the PN junction is formed? Listen. PN junction can be formed by adding a small quantity of pentavalent impurity, P-type semiconductor, or by adding a small quantity of trivalent impurity. അതായത് ഒരു പെൻഡാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും ഒരു ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും, which means P-type ഉം N-type ഉം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്?
ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, PN ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് PN ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്? ഈ പി ഒരു മെറ്റാലിക് കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? PN ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ P ആൻഡ് N റീജിയനുമായിട്ട് ഒരു മെറ്റാലിക് കോണ്ടാക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്ത്? PN ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇനി കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട്. ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട്, ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട്, ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ, ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഐ ജസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. ലിസൺ. ഇവിടെ N ടൈപ്പിൽ കൂടുതൽ ഏതായിരിക്കും? മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും. P ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഹിയർ. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മളുടെ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദേ ക്യാൻ ഗിവ്, ഡോണർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇടാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് മാർക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ. ആൻഡ് ഇത് നമ്മളുടെ അക്സെപ്റ്റർ ആണ്, സോ നെഗറ്റീവ് എന്നിടുന്നു. ആൻഡ് ഇവിടെ ഹോൾസ് ആണ്. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഹോളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. സോ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും. ഇങ്ങനെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് അയോൺസും ഈ ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് അയോൺസും മാത്രമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഒരു ബാരിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വിഡ്ത്തിനെ ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഹോൾസിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ കാരണം, ഇലക്ട്രോൺസ് N റീജിയനിൽ നിന്ന് P റീജിയനിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെയുള്ള മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണം, അതായത് P ടൈപ്പിൽ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത്? ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്. ക്ലിയർ? ദെൻ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് the potential need to be overcome. ഇവിടെ ഒരു depletion width overcome ചെയ്തു. So the energy required to overcome this depletion region. Okay, next, this is just theory. Draw the symbol of PN junction diode. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. This will be the positive and this will be the negative. Next, what is forward biasing? അതായത് PN ജംഗ്ഷന്റെ പോസിറ്റീവായിട്ട് P യുമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യും, N യുമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? PN ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ N യുമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതായത് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്ത് കുറയും. ഓക്കെ, ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്ത് കുറയും ആൻഡ് ദെൻ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട്സ്. ക്ലിയർ? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയസ് എന്ന് പറയാം. ഫോർവേഡ് ബയസിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒക്കെ അറിയാം, വിച്ച് മീൻസ് ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്ത് കുറയും. റിവേഴ്സ് ബയസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നെഗറ്റീവ് നമ്മളുടെ N ടെർമിനൽ P യുമായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ N യുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യും. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട്? പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിന്റെ ഭാഗത്തേക്കും, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഭാഗത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിന്റെ ഭാഗത്തേക്കും മൂവ് ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ ദർ വിൽ ബി നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് കാരണം അവിടെ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഈ Pയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും Nൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോൾസും തമ്മിലുള്ള മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് കാരണം ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും. എപ്പോഴാണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് കാരണമുള്ള കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് കാരണമുള്ള കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റിവേഴ്സ് കറണ്ട്. ആഫ്റ്റർ പെർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ബ്രേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം. കാരണം ഈ ലെയറിനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഫ്ലോ. ഇത് അതിന്റെ ഗ്രാഫാണ്. സോ കറണ്ട് ഇസ് ഇൻ ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നോക്കുക, ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി, ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നു. അതായത് ആദ്യം ഒന്നും ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് 0 ആയിരിക്കും. അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോൾ സഡൻ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും. സെയിം വേ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിന്റെ കാര്യം, ആദ്യം ഒരു തരത്തിലുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ്, പെർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇറ്റ് സഡൻലി ബ്രേക്ക് ഇൻക്രീസ്. Okay, clear? I hope it is clear. So we discussed most of the important questions and all. So write the exam properly. Thank you so much. Good night.